नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापारियों के शक्तिकरण ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। परचून ਅਤੇ थोक व्यापार ਨੂੰ सूखम छोटे ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भलके स्कूल सिक्ख्या ते साखरता विभाग की कौमी पहल निपुण नूं वर्चुअल माध्यम राही लॉन्च करनगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बने। देहरादून विच राजपाल बेबी राणी मौर्या ने पुष्कर सिंह धामी नूं मुख्यमंत्री वजों सौं चुकाई। 11 विधानकारां ने उत्तराखंड के मंत्रियों वजों सौं चुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका नूं उसके 245वें आज़ादी दिवस की शुभकामनावां दित्तियां। भारतीय फौज मुखी MM नरवणे यूके ते इटली के 4 दिना दौरे ते रवाना। भारत विच बीते दिन 43,071 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए। कोरोना तो ठीक होने की दर 97.06% ते पहुंची। ਹੁਣ तक देश में 35 करोड़ तो वध लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। फाजिलका जिले के पिंड अतूवाला विच 100% टीकाकरण मुकम्मल। ते बटाला के पिंड बल्लड़वाल विच 2 धड़ियां विचाले झड़प दौरान फायरिंग विच इक्को ही परिवार के 4 जीआं की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने परचून ਅਤੇ थोक व्यापार ਨੂੰ सूखम छोटे ਅਤੇ दरमियाने उद्यमां ਵਿੱਚ शामिल करके एक ऐतिहासिक फैसला किया है। एक ट्वीट ਵਿੱਚ मोदी ने कहा कि सरकार ਦੇ ਇਸ फैसले ਨਾਲ देश ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार व्यापारियों के शक्तिकरण ਲਈ वचनबद्ध है। इस तो पहला बीते शुक्रवार ਨੂੰ सूखम छोटे ਤੇ दरमियाने उद्यमां बारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन्हां उद्यमां ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ परचून ਅਤੇ थोक व्यापारियों ਨੂੰ इन्हां उद्यमां ਵਿੱਚ शामिल करने की व्यवस्था है। गडकरी ने कहा कि ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ तकरीबन 2.5 करोड़ परचून ਅਤੇ थोक व्यापारियों ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भलके स्कूल सिक्ख्या ते साखरता विभाग की कौमी पहल निपुण नूं वर्चुअल माध्यम राही लॉन्च करनगे। इस प्रोग्राम दौरान एक लघु वीडियो एंथम ਅਤੇ निपुण भारत ਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਿਪੁਣ ਭਾਰਤ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बन गए ने। देहरादून विखे राज भवन विच होए एक समागम दौरान सूबे की राजपाल बेबी राणी मौर्या ने पुष्कर सिंह धामी नूं मुख्यमंत्री वजों अहुदा ते सरकारी भेद गुप्त रखण दी सौं चुकाई। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने ने। वो खटीमा विधान सभा सीट तो विधानकार चुने गए सन। पिछलियां चोणां दौरान उन्हां दूजी वार खटीमा सीट तो जित हासिल की सी। बीते दिनी तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री वजों अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी, जिस मगरों शनिवार भाजपा की विधानकार पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी नूं अपना नेता चुनिया। अज के समागम दौरान 11 मंत्रियों नूं भी सौं चुकाई गई, जिन्हां विच सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्या, बिशन सिंह, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्या ते यतीश्वरानंद शामिल सन। फिलीपींस विच सेना के एक हवाई जहाज़ के क्रैश होने कारण 29 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। एजेंसी खबरों मुताबिक 17 व्यक्ति लापता ने। यह हवाई जहाज़ जोलो टापू ते उतरन समय हादसे का शिकार हो गया। अफगानिस्तान की फौज ने बीते 24 घंटिया दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ ऑपरेशनों में 143 तालिबानियों को मार मुकाया है।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਗਰਹਾਰ, ਕੰਧਾਰ, ਹੀਰਤ ਕੋਰ, ਫਰਾਸ, ਮੰਗਨ, ਹੈਲਮੰਡ, ਬਦਖਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 143 ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 121 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਨੇ 11 ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 245ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਣੇ UK ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। MM ਨਰਵਣੇ 2 ਦਿਨ UK ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ, ਚੀਫ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ 7 ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਸੇਚਿੰਗੋਲਾ ਵਿਖੇ ਇਤਾਲਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ IED ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 86 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 0.11% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਮੇਂ 36% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 43,071 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,05,45,433 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,96,58,078 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 52,299 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 97.09% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 955 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,02,005 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,85,350 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.62% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 63,87,849 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 35,12,21,306 ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,40,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰ ਜਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਤੂਵਾਲਾ। ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮ ਕੇ ਆ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੰਡਵਾਲਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 45+ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, 100% ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 3rd ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਮਾਨ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਲੜਵਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਸੋਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਵਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, 2 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਮਤਲਬ? ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰ? ਇਹ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ? ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ 2 ਭਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਬੱਲੜਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ 2 ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਨਦੀਪ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਟਾਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੌਗ ਸਕਾਡ
ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ CIA SSP ਸਾਹਿਬਾਨ SP ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੂ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਈ ਡਿਗਰੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 2-3 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਤੋਂ 40.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ 4-5 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।